Now, vitamin D. Vitamin D, cholecalciferol. Vitamin D, cholecalciferol cause deficiency symptoms or deficiency cause rickets in children. And osteomalacia in adults. Along with that, one disease is also there, osteoporosis. Here, have you ever heard about the rickets, osteomalacia? Here, big bones, soft bone, distorted skeleton. Distorted skeleton means skeletal system disorder. समझा? Normal shape of the bone is not there. તમે જે નોર્મલ શેપ છે બોનનો, બરાબર, હું તમને 20th ચેપ્ટરમાં મેં તમને કીધું હતું ને, સ્લાઇડ્સ ને બધું તમને બતાવીશ. સ્કોલિયોસિસ, કાઇફોસિસ. Generally, for example, our spinal column is straight. Fine, it is in this way, curved manner. Right? We see that from the back side. So the chest and the abdominal region move at one side, another side. So एक ज वखत खाली एक ज वखत તમારે સ્પાઇનલ કોર્ડ કે બોનમાં શેપ માં ચેન્જીસ થાય, બરોબર, તો તમારો ગેટ અલ્ટર થઈ જાય, your walking pattern is altered, and at a prolonged time it affects your other joints also, બરોબર. For example, ટીબિયા છે, આ ટીબિયા shin bone કહેવાય, shin bone or leg bone. Suppose tibia નો slight curvature આમ થઈ જાય, slight tibia is deviated outside instead of straight, બરોબર. તો આ લેગ મારો છે ને એ શોર્ટ થઈ જશે, little bit short, a little bit short થઈ જશે. So now you think about that, my spinal column is shifted on the right side, but at a prolonged time, not in the initial time. એટલે એ સ્પાઇનલ કોલમ પ્રોબ્લેમ નથી, but corresponding symptoms is there. It's not a problem of the spinal column due to improper gait, abnormal gait એને કહેવાય. અને ખાસ તમને એ કહી દઉં કે સપોઝ આપણે ફીમરમાં ફ્રેક્ચર થાય, ફીમર, હા, થાઈ બોન, તમે ક્યારેક બહુ સાંભળ્યું હોય કોમન કે ગોળો ભાંગી ગયો. The head of the femur and main shaft of the femur, in between that very soft neck is there. The neck ma fracture very common છે. Fracture is very common in the neck region. I will show you that femur at the time of the neck discussion, because online lecture માં તમને bones નથી બતાવ્યા. At that time I will show you that. Live તમને બતાવીશ. એમ તો વિડિયોમાં બતાવ્યા છે, પણ ત્યાં ફ્રેક્ચર કોમન છે. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારો કે નેકમાં જ્યારે ફ્રેક્ચર હોય ને, ફ્રેક્ચર ઇઝ ધેર ઇન નેક, એટલે બોલ તો બ્રેક થઈ ગયું, bone is broken down. હવે જો બોલ જે છે, bone of the femur,
એ સપોઝ ડિગ્રેડેડ થઈ ગયો હોય, ઘસાઈ ગયો હોય, ખવાઈ ગયો હોય, આવો એજ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ બહુ થાય કોમન. તો બોલ ઓફ ધી ફીમર સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો નખાવો પડે. તમે એને હિપ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી કહો છો. હિપ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી છે ને, એમાં પાર્શિયલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આઈધર acetabulum or the head of the femur. Out of this, any two, one is replaced. Made up of the stainless steel. It is known as partial hip replacement therapy. And a socket and ball both are replaced. It is known as THR, total hip replacement therapy. Similarly, osteoarthritis is very, very common in knee joint. You see that the aged person, more than 50 or 55 or more than 60, senior citizen, એ લોકોને ની જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ તો હોય જ, ગમે એને પૂછી લે. અને એમનામાં lock of knee joint is very common. knee joint ક્યારે લોક થઈ જાય, સૂતા હોય ને ત્યારે knee joint લોક થઈ જાય, બેઠ જ ન હોય, બેઠા હોય તો knee joint straight ન હોય. Locking of knee is very, very common in that. It means major degenerative changes occur in the knee joint. So, lower part of the femur and upper part of the tibia, આખું સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું બદલાય. That is known as total knee replacement therapy. ક્યારેક પટેલા પણ બદલાય, બટ પટેલા એટલું બધું ડિગ્રેડ નથી થતું. femur and tibia બે રિપ્લેસ કરાવે. That is known as total knee replacement therapy. અને knee replacement therapy કર્યા પછી, ઓપરેશન પછી 1 કલાક પછી સ્ટીચીસ ભલે લીધા હોય પણ person is now able to walk immediately, no, after 1 or 2 hours. Because logic વિચારવા જેવું છે. બે knee joint માં મેઇન પેઇન ક્યાં થશે? friction in between the femur and the tibia. But both the bones are replaced. Made up of the stainless steel. No sensation, no pain. અને હું તો પેશન્ટને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરું છું કે જો બે ની જોઈન્ટની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય ને તો બે ની રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી એક સાથે કરાવી. ઘણા પર્સન શું કરાવે, એક વખતની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવે પછી થોડો ટાઈમ પછી બીજો ની તો ટ્રેનિંગ જ હોય. બે ની શું છે અમુક સમજે નહીં. બેનીમાં પ્રોબ્લેમ હોય, આર્થરાઇટિક ચેન્જીસ હોય, બે ની જોઈન્ટમાં પેઇન. અને પેઇનમાં કેવું થાય ખબર છે, તમે એના વોકિંગ ઉપરથી ઓબ્ઝર્વ કરજો, દે આર મૂવિંગ લાઈક ધેટ. દે કેન સ્ટીફ ધેર ની જોઈન્ટ. ની જોઈન્ટને બેન્ડ જ નહીં કરે. તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો 50-60 યર્સ ઉપર હોય ને એમને જો ની જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એ શું કરશે, ની જોઈન્ટને બેન્ડ જ નહીં થવા. યુ ઓબ્ઝર્વ ધેટ. એન્ડ ઇફ ધ બોથ ની જોઈન્ટ્સ આર અફેક્ટેડ, એક ની જોઈન્ટને રિપ્લેસ કરાવે પછી એને મેન્ટાલિટી શું થઈ ગઈ કે ઓપરેટિવ લેગ છે એની ઉપર વેઇટ નથી આપતો. એકચ્યુઅલી એની ઉપર નોર્મલ વેઇટ આપી દેવું. and in between the tibia and femur lubrication નું ઇન્જેક્શન પણ આપી દેવું. એ 5-10 વર્ષ સુધી ચાલે. lubricating ઇન્જેક્શન પડી જાય એટલે ફ્રિક્શન ન થાય. બાકી સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં કેવું છે કે બે સાથે સાથે આવે ત્યારે પર્સન એમ થાય બે ભટકાય. મેજર સર્જરી છે પણ એક ની રિપ્લેસ કરાવી પછી બીજી ની ઉપર એ ઓવરવેટ આવે એટલે એ ફટાફટ ડેમેજ થાય પછી બીજી ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવે. પ્રોબ્લેમ અહીંયા થાય છે હવે કે પહેલા એનેસ્થેશિયા, ડ્રગ્સ, પેઇન કિલર્સ,
એ બધું સેકન્ડ ટાઈમ પણ કોપી પેસ્ટ કરવાનું થાય. એના કરતા એક જ વખત એનેસ્થેસિયા બેની રિપ્લેસમેન્ટ યુ આર ટોટલી ક્યોર. એક જ વાર હોસ્પિટલમાં જવાનું, એક જ વાર આરામ કરવાનો, એક જ વખત સર્જરી કરાવવાની. Because anesthesia affect our nervous system. Recurrent anesthesia ન લેવાય. અને age related problems પણ ક્રિએટ થતા હોય એટલે brain is also affected by recurrent taking anesthesia. તમને નહીં ખબર હોય but if aged person can take recurrent anesthetic drugs, memory loss, behavioral changes, person તમને એમ લાગે કે ગાંડો થઈ ગયો. તમે ક્યારેક કોઈને સાંભળજો એજેડ પર્સન ને અમુક સર્જરી થઈ ગઈ હશે ને એનેસ્થેસિયાની સાઇડ ઇફેક્ટ આવશે. એટલે હું તો પેશન્ટને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરું છું કે તમને જો બીજાની જોઈન્ટની અંદરથી સ્લાઇટલી પ્રોબ્લેમ તમને એવું લાગે એવું તો 1-2 વર્ષની અંદર તો આવવાનું તો છે, તો બેની રિપ્લેસમેન્ટ એક સાથે જ કરાવે એટલે ચેપ્ટર જ પૂરું થઈ જાય. મેઇન પોઈન્ટ એ ડિસ્કસ તમારી સાથે કરવાનો હતો કે આપણે થોડું ની રિપ્લેસમેન્ટમાં ડાયવર્ટ થઈ ગયા. બોન ઓફ ફીમર એને શાફ્ટ ઓફ ધી ફીમરમાં પ્રોપરલી ઇમ્પ્લાન્ટ કરવું પડે. જો એ વધારે ઇમ્પ્લાન્ટ થઈ જાય ને તો લિમ્બ લેન્થ શોર્ટ થઈ જાય ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ લિમ્બમાં. વેલ એક્સપિરિયન્સ્ડ એક્સપર્ટ સર્જન આ મિસ્ટેક નહીં કરે. જ્યારે બોન ઓફ ધી ફીમરને ઇમ્પ્લાન્ટ કરશે ને ત્યારે એને રિકરન્ટલી એને પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કે નોર્મલ લેગની એટલે કે સર્જરી જે કરે છે એ ઓપોઝિટ સાઈડનો લેગ નોર્મલ કહેવાય પણ પછી પેશન્ટ માટે અફેક્ટેડ હોય એની લેન્થ મેઝર કરવી પડે. ફ્રોમ ઇલિયમ ધ ટીપ ઓફ ધી ઇલિયમ ટુ ધી હિયર એન્કલ એમાં મીડિયલ પ્રોજેક્શન છે અંડરની સાઈડ ટીબિયાનું પ્રોજેક્શન એ લિમ્બ મેઝર કરવું પડે અને ઈચ લિમ્બ મેઝરમેન્ટ વાઇઝ એને અફેક્ટેડ લેગમાં એટલી સર્જરીમાં એટલું જ ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાનું છે. અધરવાઇઝ જો વધારે ઇમ્પ્લાન્ટ કરી દે તો લિમ્બ શોર્ટ થઈ જાય, સ્પાઇનલ કોર્ડ પ્રોબ્લેમ થાય, ગેટ પ્રોબ્લેમ થાય અને એને કરેક્શન કરવા માટે ક્યારેક જે શૂઝ કે સ્લીપર કે ચપ્પલ કે જે પહેરતા હોય એમાં સોલ મુકાવવો પડે જેટલું વેરિએશન હોય. એટલે ક્યારેક તમે એવા કરેક્શન કરવું પડે. પછી તમારે કોમ્પ્યુટર પાસે જવું પડે અને કેવું પડે કે 2 ઇંચનો નીચે સોલ મૂકવાનો અને એક આવડું મોડું થઈ જાય આવું. પછી ને જેટલા શૂઝ કે સ્લીપર કે એ બધામાં એ રિપેરિંગ કરાવી દો નહીં તો ડેવિએશન ક્રિએટ થાય. So rickets in children, weak bones, restored skeleton, weak muscles. Skeletal disorders are very common in children known as rickets. Adults માં osteomalacia due to less composition of the calcium, and I hope you know in detail about the osteoporosis. Fine, fragile bone is very common in pregnant women. चलो यहाँ स्टॉप करो.